الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی. اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضور جان کائنات، فخر موجودات، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. بہت پیاری روایت آج کے دن کے حوالے سے: جو شخص جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، کتنا ہی بابرکت دن ہے. دیگر انعامات، دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے والوں کو کیسا اجر عطا فرماتا ہے. تو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک جز تلاوت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تمہارے نزدیک بزرگی والا شخص وہ ہے جو اللہ کے یہاں زیادہ متقی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پرہیزگار ہے. میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. آج میرا موضوع بھی
حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ کو ایک قول ملتا ہے کہ آپ کی وفات کا دن ہے، تو سوچا قریب ہی تاریخ گزری ہے، کیوں نہ ایک عظیم عاشق رسول کا ذکر کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا کہ یہ کیسے عاشق رسول تھے۔ ایک آج کا نوجوان ہے جو عشق کی باتیں کرتا ہے، ایک آج کا محبت کرنے والا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دم بھرتا ہے، لیکن عمل میں بہت پیچھے ہوتا ہے۔ اور ایک یہ اسلاف تھے، یہ صحابہ تھے کہ جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، جاں جاتی ہے تو لٹ جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن نبی پاک سے عشق کی ایسی اعلیٰ مثالیں اسلاف سے ملتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ذرا سوچیں نا کہ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر منصب کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو ظاہری طور پر ہمیں ان کے اندر کوئی اعلیٰ نسب والا نظر نہیں آتا۔ خود بھی غلام، حضرت بلال حبشی خود بھی غلام، ان کے والد بھی غلام، ان کی ماں بھی غلام، ان کے بھائی بھی غلام، الغرض پورا کا پورا خاندان غلامیت کا لبادہ اوڑھ کر زندگی کو گزار رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی منہ تک نہ لگاتا تھا، کوئی قریب تک نہ بٹھاتا تھا، کوئی اپنی نشست میں بٹھا کر عزت نہیں دیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، بندہ ناچیز کے تو بول بالے ہو گئے ہیں۔ آج دیکھیں نا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، 1500 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن میں اور آپ اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ ذرا سوچیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ذرا آپ ذہن میں امیجن کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بڑے بڑے سورما گزرے ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ گزرے ہیں، روم، قیصر، کسرا، بڑے بڑے سلطنت گزری ہیں، لیکن بتائیے کیا آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ نہیں، نام و نشان تک مٹ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک غلام ہے، ایک غلام ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ جب دل و جان سے تسلیم کیا نا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے حضرت بلال حبشی کا حال یہ تھا کہ ان کا جو آقا تھا، ان کا جو مالک تھا، وہ تھا عبداللہ بن جدعان۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے جوتے وہ دھوپ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دھوپ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ غلام تھا، غلام ہو کر سوچتا ہے کہ اب میرا آقا جب بھی آئے گا اس کے پاؤں تپشتے تپ جائیں گے۔ وہ جوتے اٹھاتا ہے اور اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیتا ہے۔ ذرا سنیے گا کہ پہلے کیا مقام تھا اور پھر کیا مرتبہ ملا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے اس اچھی نیت سے اپنے آقا کے جوتے سائڈ میں کر دیے۔ جب سائڈ میں کیے، آقا کو غصہ آیا، آقا کو غصہ آیا کہ تیری مجال، تیری جرت
کہ تو ایک غلام ہو کر، ایک عام سا انسان ہو کر میرے جوتوں کو ہاتھ لگاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی سزا ملتی ہے۔ حالانکہ حضرت بلال حبشی نے کیا نیت کر کر جوتے سائڈ میں کیے تھے کہ یہ گرمی کی وجہ سے تپ نہ جائے، میرے آقا کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہ فرق ہوتا ہے کافر میں اور مسلمان میں۔ اب سزا دی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے ہیں، جب دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہوتی ہے، تو پھر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مرتبہ دیا جاتا ہے، وہ مقام دیا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو ہجرت کرنے، جب مکے سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کر تشریف لے گئے اور جب مکہ فتح کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی غلام کو کہا کہ اے بلال، جاؤ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو۔ دیکھیں کیا مقام ملا مؤذن اول، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں ابتدا سے تھوڑی تھوڑی باتیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ اسلام کیسے لائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو وہ باتیں حضرت بلال حبشی کو اچھی لگی، دل سے قبول کر لی، اسلام کی محبت دل میں اجاگر ہو گئی۔ اسلام کی محبت جب دل میں اجاگر ہوئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ ابتداء اسلام تھا، ابتدا میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو بھی اسلام لائے اپنا اسلام واضح نہ کرے، اپنا ایمان واضح نہ کرے، کیونکہ کفار مکہ وہ مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بلال حبشی ایمان لے آئے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے، چھپکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر بیٹھتے، وہاں سے تربیت حاصل کرتے، وہاں پر اسلام کی باتیں سیکھتے۔ لیکن جو حضرت بلال حبشی کا آقا تھا عبداللہ بن جدعان، اس کو نہیں معلوم تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بت خانے کے قریب جاتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، مٹی اٹھا کر اس بت کی طرف پھینک دیتے ہیں اور پھینک کر کہتے ہیں کہ میں تیری عبادت کروں، میں تجھے رب تسلیم کروں؟ تو وہ ہے کہ جو اپنے جسم سے، اپنے مجسمے سے تو مٹی نہیں ہٹا سکتا، تو ہماری مدد کیا کر سکتا ہے؟ یہ حضرت بلال حبشی نے جملہ کہا اکیلے میں، وہ سمجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن کچھ لوگوں نے دیکھ لیا۔ حضرت بلال حبشی کے آقا عبداللہ بن جدعان کو جا کر بتایا اور کہا کہ یہ تیرا غلام ہے، تیرا تو بڑا مکے کے اندر رعب ہے، دبدبا ہے، اب لوگ سنیں گے کہ عبداللہ کا غلام کیا ہے، وہ بتوں کی پوجا کر رہا، بتوں کو غلط کہہ رہا ہے، تمہارے معبود کو کیا ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایک فیصلہ کیا، فوراً سے بیشتر اپنا غلام یعنی بلال حبشی کو امیہ بن خلف، جو کہ بڑا ظالم تھا، بڑا ہی ظالم تھا، اس کو کیا ہے وہ غلام تحفہ دے دیا۔ اب ذرا سنیے گا، امتحان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اور صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے ایمان اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ابھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ پتہ چل گیا یہ کفار کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، حضرت عمار بن یاسر کو چوراہے پر کھڑا کیا اور کھڑے کر کر بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو مارا۔ اس میں ابو جہل بھی شامل تھا، اس میں ابو لہب بھی شامل تھا، اس میں عبداللہ بن جدعان بھی شامل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بڑے سورماؤں نے مارا، کوڑے مارے، لیکن حضرت عمار بن یاسر کو صرف ایک ہی جملہ کہتے کہ تو کیا ہے،
جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے کلمے سے منحرف ہو جا، اس کے کلمے سے پھر جا، تجھے بخش دیا جائے گا، تیری سزا کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کلمے سے پھر جا، اور جو تو کیا ہے جن کی عبادت کرتا ہے وہ تیرا رب نہیں ہو بلکہ یہ جو بت ہیں یہ تیرے معبود ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب باری آتی ہے امیہ بن خلف کی۔ امیہ، میں جو پیچھے سے لے کر چلا ہوں نا اس ربط کو آپ سمجھیے گا۔ امیہ بن خلف کی باری آتی ہے، لیکن امیہ بن خلف بڑا ہی تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اب عشق کا امتحان، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں نا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی ایمان کی بنیاد رکھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امیہ بن خلف ہے نا وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اب کیا کہتا ہے اپنے غلام کو، وہ غلام کون تھا؟ حضرت بلال کو، وہ درہ، وہ کوڑا ہاتھ میں دیتا ہے اور ہاتھ میں دے کر کہتا ہے کہ میری جگہ تم لگاؤ۔ حضرت بلال حبشی بہت طاقتور تھے، امیہ بن خلف جیسے ہی ہاتھ میں کوڑا دیتا ہے، اب عشق کا امتحان ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیسے مارتا ہے؟ بھائی ان لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ حضرت بلال ایمان لا چکے ہیں۔ عمار بن یاسر کو سزا کی دی جا رہی ہے ایمان لانے کی وجہ سے، اور امیہ بن خلف تھکا ہوا ہے، اور کوڑا کس کے ہاتھ میں دیا؟ بلال حبشی کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت عمار بن یاسر کو نا دیوار سے لگایا ہوا تھا، وہ تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں اور آگے ہو کر بلال حبشی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے بلال میں تو مار کھا رہا ہوں، تو بات کو ظاہر نہ کرنا، بس دو چار کوڑے لگا لے، میں سہ لوں گا، میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ اے عمار اگر تو مار ایمان کی وجہ سے کھا سکتا ہے تو بلال بھی کھا سکتا ہے، اگر تو کھا سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ کیا مجھ پر امتحان کا وقت نہیں ہے؟ یہ ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت بلال حبشی کوڑا اٹھاتے ہیں، کوڑا اٹھا کر گھماتے ہیں، اور گھمانے کے بعد کفاران مکہ کے جو کفار ہیں، ان کے جو سردار ہیں، ان کو اعلان کرتے ہیں کہ اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے امیہ بن خلف، اے عبداللہ بن جدعان، سن، صرف عمار ہی ایمان نہیں لے کر آیا بلکہ اب پہلے ایمان لا چکا تھا، اب اعلانیہ طور پر بلال بھی اظہار کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ کر تمام لوگوں کے سامنے بلال حبشی نے ظاہر کر دیا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں کیا ہے ایک بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہو سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لاتے ہیں نا ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر، تو اب ان کے خلاف جو سزائیں ہیں وہ کیسی کیسی سزائیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی سینے پر، کبھی پیٹھ پر لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کر ڈال دیا جاتا اور عرب کے صحرا میں تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا۔ حضرت بلال حبشی کو ایک ہی بات کہی جاتی کہ جب تو کلمہ پڑھتا ہے اس کلمے سے پھر جا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی مکے کے اوباش لوگوں کے ساتھ گلیوں میں رسی باندھ کر بھیج دیا جاتا، نہ جانے لوگ کیا کیا کہتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب یہ سزائیں ملی نا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت بلال حبشی پر جتنی سزا ہوتی، جتنی تکلیف کے پہاڑ ڈھائے جاتے، حضرت بلال حبشی مزید بلند آواز سے ایک ہی جملہ کہتے، احد 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 کا جملہ کہتے، یعنی اللہ صرف ایک ہے، یہ جو تمہارے باتوں
बातिल माबूद है जो अपना खुद कुछ नहीं कर सकते, वो गुमराह बातिल माबूद नहीं हो सकते, वो रब नहीं हो सकते। अगर अल्लाह है तो वो वाहिद है, वो रब्बे जुल जलाल है, वो रब्बुल आलमीन है और उसका हबीब रहमतुल लिल आलमीन है। अहद अहद के जुमले कहते जाते। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का गुजरना करीब से हुआ तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल को समझाया, है बिलाल, ये तू अहद अहद के जुमले क्यों कहता है? तुझ पर मुसीबत और ढाई जाती है, ऐसा क्यों नहीं करता? ठीक है तू ईमान ले आया है अहद अहद के जुमले कहना बंद कर दे, जाहिरी तौर पर तेरी सजा में कमी तो हो जाएगी। हजरत बिलाल हबशी ने इस बात को तस्लीम कर दिया। एक दिन हो गया, थोड़ी थोड़ी सजाएं देते, लेकिन हजरत बिलाल हबशी खामोश रहते, कोई सामने से जुमला ना कहते। 2 दिन हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने उमैया बिन खल्फ आता है। उमैया बिन खल्फ जैसे ही आता है, हजरत बिलाल हबशी 2 दिन के बाद फिर यही जुमला, अहद अहद के मेरा रब वो अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें रोजी देता है, जो हमें पालने वाला है, जो हमें जिंदगी देने वाला है, जो हमें मौत देने वाला है, मेरा रब वो वाहिद है। ये अहद अहद का जुमला हजरत बिलाल हबशी फिर कहते हैं, वो उमैया बिन खल्फ फिर सजा देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि ए बिलाल, तुझे समझाया था कि ये अहद अहद ना के, तुझे जुल्म सहना पड़ रहा है, तुझे तकलीफ सहनी पड़ रही है, तुझे आजमाइश सहनी पड़ रही है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए अबू बकर सिद्दीक, आप सही कह रहे हैं, मैं अहद नहीं कहता तो ये मुझे मारते भी नहीं है, ये मुझे तकलीफ भी नहीं देते, लेकिन पता नहीं चलता ना कि बिलाल का ईमान कैसा है? जब तकलीफ होती है तो फिर एहसास होता है कि बिलाल का ईमान कैसा है, बिलाल का ईमान कितना जोश वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उमैया बिन खल्फ से आजाद करने का बेहतरीन वाकया, हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म सितम हो रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में या मस्जिद में बैठकर ज़ारो खतार रो रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं और जाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको किस बात ने रुला दिया? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अबू बकर, मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मैं चाहता अगर मेरे पास माल होता तो मैं बिलाल को आजाद करवा देता। बिलाल की तकलीफ सही नहीं जा रही, बिलाल को न जाने कैसे कैसे जुल्म सहने पड़ रहे हैं। किस वजह से? कि वो मेरा गुलाम है, वो मेरा कलिमा पढ़ता है, वो अल्लाह को एक कहता है। इस वजह से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर जाते हैं। घर जाकर अपने गुलाम को भेजते हैं, अपने गुलाम को भेजते हैं और कहते हैं कि जाकर उमैया से पूछ कि बिलाल को कितने के इवज बेचेगा, बिलाल को कितने के इवज बेचेगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस सौदे के पूछने के लिए जाते हैं। उमैया कहता है कि मुझे ये 50 दिनार में पड़ा है, एक काम करो, मैं इसका जो बदला है वो प्रॉफिट के साथ मैं 2000 दिनार के बदले, मैं 2000 दिनार के बदले ये गुलाम बेचूंगा। अब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात बताई जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जाते हैं तो उमैया बिन खल्फ और बिगड़ जाता है और कहते हैं कि वक्त का ताजिर आया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े ताजिर थे, कहा अब तो बड़ा सौदा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब आता हुआ देखता है ना उमैया बिन खल्फ, तो कहता है कि अब सौदा कुछ और होगा। 2000 दिनार के साथ साथ तो तुम्हारे पास रूमी नस्ल का जो गुलाम है, आला नस्ल गुलाम है, पढ़ा लिखा गुलाम है, वो भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ 2 गुलाम और दिए जाएंगे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कोई चूं चढ़ा नहीं करते, कोई बार्गेनिंग नहीं करते, कोई कमी नहीं करवाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जा उमैया मुझे कबूल है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं? ए उमैया मुझे कबूल है। उमैया बिन खल्फ कहता है,
अबू बकर, हमने तो तुम्हें बड़ा सौदागर समझा था, हम तो समझते थे कि तुम बहुत बड़े ताजिर हो, ये कैसा तुम घटिया सौदा कर रहे हो? तुम एक हबशी गुलाम के जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो कोई हुनर भी नहीं जानता, उसको खरीद रहे हो। किसके इवज खरीद रहे हो? 2000 दिनार के इवज खरीद रहे हो। साथ में एक रूमी गुलाम भी दे रहे हो, साथ में मजीद 2 गुलाम भी दे रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पता है क्या जवाब दिया? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि हाँ, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क अगर समझा होता ना, तो तुझे पता चलता कि ये सौदा कितना सस्ता है, ये सौदा कितना अच्छा है। क्योंकि तूफान का जो पता है वो किनारों पर खड़ा रहकर नहीं लगाया जाता, बल्कि मैदान में जाकर गौताजन किया जाता है। मैं जानता हूं कि ये सौदा कितना सस्ता है। अगर मैं रूम का हाकिम होता और अगर तू मुझसे इस गुलाम के बदले पूरी हुक्मरानी भी तलब करता, तो मैं तमाम हुक्मरानी तुझे दे देता, लेकिन बिलाल को आजाद करता, क्योंकि बिलाल का आजादी का मुतालबा किसी और ने नहीं किया, बल्कि इमामुल अंबिया ने किया है। ये इश्क अगर तुझे समझ में आ जाए कि इश्क मुस्तफा किसे कहते हैं, तो फिर तुझे पता चलता। और फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खरीदा गया, प्यारे आका के इस प्यारे सहाबी हजरत सैयदना बिलाल हबशी को हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर पर लेकर गए। आपके जिस्म मुबारक के ऊपर काफी जख्म थे, क्योंकि तकालीफ बहुत दी गई थी। आपके जख्मों को तेल लगाया गया, मरहम पट्टी की गई, फिर आला कपड़े पहनाए गए। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गले लग गए, और गले लगकर कहते हैं कि आज तक किसी ने इतनी मोहब्बत की ही नहीं है, आज तक किसी ने ऐसे आला कपड़े पहनाए नहीं है, आज तक तो मैं गुलामी का वक्त गुजार रहा था, आज तक तो ऐसी जिंदगी गुजार रहा था कि कई कई दिन हो जाते थे, खाना खाने को नहीं मिलता था, आज तक कोई अच्छे मोहब्बत के बोल नहीं बोलता था। आज पता चल रहा है कि मोहब्बत किसे कहते हैं। खैर, हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अजीम सहाबी रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर ले जाया गया ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का दीदार करवाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर एक कदमों की आहट सुनी। सही हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, है बिलाल कौन सा अमल करते हो? है बिलाल कौन सा अमल करते हो? फरमाया, या रसूलल्लाह क्यों? कहा, मैं जन्नत में जब गया, मैंने तुम्हारी कदमों की आहट को अपने आगे सुना। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जन्नत में भी क्या है, सैर कर रहा था, जन्नत में भी घूम रहा था। प्यारे आका ने क्या है, वो कदमों की आहट को समाप्त किया। प्यारे आका के इस पूछने पर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अमल इतना सादा सा है कि जब भी अजान देता हूं, अजान के बाद मैं 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूं, और जब भी बेवुजू होता हूं तो मैं तहारत की नीयत से वुजू कर लेता हूं। बस यही अमल मुझे ऐसा लगता है कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे इस अमल को कबूल कर लिया, और इसके बदले अल्लाह ने तुझे जन्नत अता फरमा दी है। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, ये सहाबी रसूल। और फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसी, मैं ये एक अहम वाकया तो लेकर आया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जाहिरी विसाल हो जाता है, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ वक्त के बाद वहां से कूच कर जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? शाम में हल्ब के शहर में रहने चले जाते हैं। कमोबेश 1 साल के करीब वक्त गुजरता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार होता है, और उस ख्वाब के अंदर ये अल्फाज होते हैं कि ए बिलाल, तुम मदीने क्यों नहीं आ रहे? तुम मदीने
क्यों नहीं आ रहे, तुम अपना दीदार क्यों नहीं करवा रहे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो फौरन से बेशतर उठते हैं और उठने के बाद ऊँटनी लेते हैं और ऊँटनी का रुख क्या है, मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा की तरफ कर देते हैं। जब मदीने में पहुंचते हैं, मदीने में पहुंचते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने जाकर सलाम पेश करते हैं, गशी खाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब बेहोश होकर उठते हैं तो देखते हैं कई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बिलाल हबशी का दीदार कर रहे हैं। बिलाल हबशी का दीदार करने के लिए मदीने के लोग आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये वो अजीम सहाबी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी पाक के हुक्म पर अजान दिया करते थे। अब तमाम ने कहा कि ए बिलाल, हमें वो दौर ताजा कर दीजिए, वो दौर दोबारा याद दिला दीजिए कि जिसमें आप प्यारे आका के हुक्म पर अजान दिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि अब मेरी हिम्मत नहीं होती, अब मैं क्या है अजान नहीं दे पाऊंगा। उसकी वजह क्या है, पहले तो ऐसा होता था कि मैं अजान देता था तो वह दुहा वाला चेहरा मेरे सामने होता था, वह लैल वाली जुल्फे मेरी सामने होती थी। मैं जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचता था तो उस काले काले, उस काली कमले वाले चेहरे का दीदार करता था, उस वल्लैल वाली जुल्फों का दीदार कर रहा था। माज़ागल बशर मुआतगा के सीने का दीदार करता था। ए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, मैं अब हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, मैं अब अजान नहीं दे पाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वसीला पेश किया जाता है हसनैन करीमैन का, इमाम हुसैन से क्या है अर्जी लगाई जाती है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस नवासे रसूल की बात को कैसे टाल सकते थे। अब क्या है, मिंबर पर खड़े होकर अजान देते हैं, अजान देते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब अल्लाह अकबर की सदाएं जब मदीने की गलियों में गूंजती है तो वहां की घर की जो खातून होती है उनके दिलों के अंदर वो लम्हात दोबारा उजागर हो जाते हैं, वो लम्हे, वो यादें कि जो नबी पाक के दौर में हुआ करती थी। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये गुलाम अजान दिया करता था, वो एक लम्हात दोबारा लौट कर आए हैं। मदीने की गलियों के अंदर आहो पुकार की एक रिक्कत आमेज गुफ्तगू, एक रिक्कत आमेज आवाजें गूंजने लग जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब ये अजीम सहाबी रसूल पहुंचता है उस जुमले पर अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बस उसके बाद वो गशी खाते हैं और गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, वजह क्या है? क्योंकि पहले जब ये कलिमा पढ़ते थे तो प्यारे आका का दीदार होता था, अब दीदार नहीं हो रहा। अब वो चेहरा मुखड़ा स्वा नूर वाला चेहरा नजर नहीं आ रहा। बस इसी तकलीफ को वो बर्दाश्त ना कर पाए और गशी खाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अजीम इश्क था हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, यहां पर मैं एक जुमला जरूर कहूंगा कि आज हमारी नौजवान को दुनियावी एक्टरों के नाम याद होते हैं, हमारे नौजवानों को क्रिकेटरों के नाम याद होते हैं, हमारे नौजवानों को फुटबॉलरों के नाम याद होते हैं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अगर नहीं याद होते तो हमारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के नाम याद नहीं होते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है क्योंकि हम उनके सामने उनका जिक्र करते ही नहीं है, हम उनके सामने दुनियावी कहानियां बयान करते हैं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अपने बच्चों को सहाबा के किस्से सुनाइए, सहाबा के असल किस्से सुनाइए, फिर देखें उनके दिल के अंदर कैसे मोहब्बत सहाबा उजागर होती है, उनके दिल में कैसे मोहब्बत मुस्तफा उजागर होती है। अहले बैत अतहार का जिक्र सुनाइए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जिक्र सुनाइए, फिर देखें उनके दिल में दुनियावी लोगों की मोहब्बत नहीं होगी बल्कि मदीने वाले की मोहब्बत उजागर होगी, मदीने का इश्क पैदा होगा, मदीने की मोहब्बत पैदा होगी। और यहां पर एक और बात भी मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ये सवाल किया जाता है कि हमने कवालियों में सुना है कि जब तक हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अजान ना दी तो सहर ना हुई। ये कवाली बहुत मशहूर है। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, याद रखें, ये बात कवाली में तो जरूर मिल सकती है लेकिन किसी मोतबर हदीस मुबारका में इसका जिक्र नहीं है, कहीं नहीं मिलता कि जब तक अजान ना दी सहर ना हुई। ये बिल्कुल मन घड़त वाकया है,
میرے محترم اور پیارے بھائیوں، خدارا ایسی باتوں سے خود کو بچائیے، اہل سنت کو ایسے گھڑے کی طرف نہ دھکیلیے کہ جو اہل سنت کی طرف منسوب کر دی جائیں۔ تو خدارا قوالیوں والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم ایسی باتیں اپنی نظم کے اندر بیان کریں کہ جو کیا ہو، شریعت سے نہ ٹکراتی ہو، جو شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتی ہو۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ بات بالکل سراسر غلط ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب نصیب فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق نصیب فرمائے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا حصہ کچھ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔